नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 कॉमर्स विषय आंकड़ाशास्त्र और प्रकरण 1 संभावना जे बोर्डनी एक्जाम में 12 मार्कनु पूछाय छे अने बीजा भागनु सौथी महत्वनु चेप्टर एमां आपणे आजे चौथा लेक्चरनी शरूआत करीए छीए। अत्यार सुधीना 3 लेक्चरोमां आपणे अलग अलग प्रकारनी घणी बधी व्याख्याओ जोई। ए व्याख्याओ छे ए कई कई हती एनुं आपणे एक वखत पुनरावर्तन जोई लईए। तो पहली व्याख्या जे हती ए हती यादच्छिक प्रयोग। बीजी व्याख्या जे आपणे जोईती ए हती निदर्श अवकाश। त्रीजी व्याख्या जे आपणे जोईती ए शांत निदर्श अवकाश। चौथी व्याख्या जे हती ए अनंत निदर्श अवकाश। पांचमी व्याख्या जे हती ए घटना हती। छठी व्याख्या जे हती ए चोक्कस घटना हती। सातमी व्याख्या जे हती ए अशक्य घटनानी हती। आठमी व्याख्या जे हती ए योग घटनानी हती। नवमी व्याख्या जे हती ए छेद घटनानी हती। 10मी व्याख्या जे हती आपणा माटे ए तफावत घटनानी व्याख्या आपणे जोईती। त्यार पछी आपणे 11मी व्याख्या परस्पर निशेष घटनानी जोई। 12मी व्याख्या जे छे ए निवारक घटनानी जोई अने 13मी व्याख्या जे छे ए आपणे परस्पर निशेष अने निवारक घटनानी जोई अने 14मी व्याख्या आपणे अत्यार सुधीमां जोई एक पूरक घटनानी व्याख्या। एटले आपणे लगभग व्याख्याओना एंड उपर छीए। बोर्डनी एक्जाममां पूछाती अने दाखलाओमां काम लागती होय एवी बधी व्याख्याओ छे मोस्ट ऑफ ए आपणे कम्प्लीटली गणी नाखी छे। व्यवस्थित प्रेक्टिकल उदाहरण साथे गणी छे। गणी छे एवो शब्द एटला माटे वापरू छुं के आपणे खाली व्याख्याओने थियरिकल लखी ज नथी पण एनी साथे आपणे प्रेक्टिकल उदाहरणोने पण लेता गया छे। एटले आपणे व्याख्याओने गणी छे एवुं आपणे कही शकीए। એટલે આ વ્યાખ્યાઓ છે એ તમે મહેરબાની કરીને વ્યવસ્થિત પાકી કરી નાખજો। આના સિવાયની પણ બીજી ઘણી બધી વ્યાખ્યાઓ છે, પણ આજે મારે તમને જે વ્યાખ્યા શીખડાવી છે એ છેલ્લી વ્યાખ્યા હું તમને બોર્ડ ઉપર શીખડાવું છું એ છે શરતી ઘટનાની વ્યાખ્યા કે જેના દાખલાઓ બોર્ડની એક્ઝામમાં ઘણી બધી વખત પૂછાઈ ગયા છે। એટલે આ શરતી ઘટનાની જે વ્યાખ્યા છે ए शर्ती घटनानी व्याख्या तमे खास समझी लेजो। एना सिवायनी जे व्याख्याओ छे ए हूँ तमने पाठ्यपुस्तक में कही दईश। एमांथी तमारे जोईने लखवानी छे ने पछी हूँ तमने समजावी दईश। पण आपणे अत्यारे शुं करीए छीए के जे व्याख्याओ आपणे दाखलाओमां एक हृदय तरीके काम लागे छे के जो ए व्याख्याओ आपणे समजीए तो ज आपणे दाखलाओने समजी सकीए। बराबर? એટલે એવી વ્યાખ્યાઓ છે એ આપણે લાઈવ પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણો દ્વારા સમજીએ છીએ। હવે અહીંયા ધ્યાન આપજો। યુ શાંત નિદર્શ અવકાશ છે। એ અને બી કોઈ બે ઘટનાઓ છે। આ વાક્ય तो डगले ने पगले दरेक व्याख्याओं में लगभग आपणी पासे आव्युं छे के यू शांत निदर्श अवकाश छे। ए अने बी कोई बे घटनाओ छे। हवे खास अहींथी ध्यान आपजो। जो घटना ए बने छे एवी शरत हेठळ घटना बी बने। घटना ए बने छे एवी शरत हेठळ जो घटना बी बने तो तेने ए अने बी नी शर्ती घटना कहे छे। तेने संकेतमां P of B oblique A वडे दर्शावाय छे। घटना ए बने ज छे एवी शरत हेठळ
કોની બનવાની સંભાવના છે? તો કે બીની બનવાની સંભાવના છે. આપણે દરેક વસ્તુને ઉદાહરણો સાથે સમજીએ છીએ એટલે આપણા માટે સમજવું સહેલું પડે. હું તમને ઉદાહરણ આપી દઉં. જો વરસાદ સારો થાય તો પાક સારો થાય, હા કે ના? તો પાક સારો થવા માટેની શરત શું છે? તો કે જો વરસાદ સારો થાય. તો આવા જે જોતોવાળા જે વિધાનો છે એ તમને સૂચવે છે શું? તો કે શરતી ઘટના. જો તમે વધુ મહેનતને સારી મહેનત કરશો તો તમને 12મા ધોરણમાં સારા ટકા આવશે. તો 12મા ધોરણમાં સારા ટકા લેવા માટેની શરત શું છે? તો કે સારી મહેનત કરવી અને સખત પરિશ્રમ કરવો. તો અહીંયા શરતી ઘટના એટલે શું? તો કે જો ઘટના એ બને છે એવી શરત હેઠળ ઘટના બી બને તો તેને એ અને બીની શરતી ઘટના કહે છે. તેને સંકેતમાં B/A વડે દર્શાવાય છે. તો જો એની શરતી ઘટના બનતી હોય તો એવી રીતે બીની પણ શરતી ઘટના બની જાય કે ન બને? જો આવી જ રીતે જો ઘટના બી બને છે એવી શરત હેઠળ ઘટના એ બને તો તેને બી અને એની શરતી ઘટના કહે છે. તેને સંકેતમાં P/B વડે દર્શાવાય છે. એ બને એવી શરત હેઠળ બી બનતી હોય તો એને એ અને બીની શરતી ઘટના કહેવાય, અને ઘટના બી બને છે એવી શરત હેઠળ જો ઘટના એ બનતી હોય તો એને બી અને એની તફાવત ઘટના કહેવાય, શરતી ઘટના કહેવાય. એટલે શરતી ઘટના એટલે શું? કે જો અને તો ઉપર ડિપેન્ડ હોય કે જો એક ઘટના બનશે ને તો એના આધારે બીજી ઘટના બનશે. તો એવી ઘટનાને શરતી ઘટના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ તમારા માટે શરતી ઘટનાની વ્યાખ્યા થઈ. આના પોતાના અલગથી સૂત્રો છે પણ સૂત્રો આપણે એકેય વ્યાખ્યામાં સાથે સાથે કર્યા નથી. એ તો આપણે જ્યારે પ્રેક્ટિકલી દાખલાઓ ગણશું ત્યારે મેથડ વાઇઝ સૂત્રો છે એ હું તમને લખાવતો જઈશ. તો આ જે વ્યાખ્યા હતી દાખલાઓમાં મહત્ત્વની, કે જેના દાખલાઓ વધારે પડતા બોર્ડની એક્ઝામમાં પૂછાણા છે, તો એ શરતી ઘટનાની વ્યાખ્યા છે એ આજે આપણે સમજી લીધી. કે જો ઘટના એ બને છે એવી શરત હેઠળ જો ઘટના બી બને તો એને એ અને બીની શરતી ઘટના કહેવાય, અને ઘટના બી બને છે એવી શરત હેઠળ જો ઘટના એ બનતી હોય તો એને બી અને એની શરતી ઘટના કહેવામાં આવે છે. આ વસ્તુ આપણે આપણા મગજમાં ખાસ ફિટ કરીને રાખવાની છે. હવે આ તમારી વ્યાખ્યાઓ મેં તમને કમ્પ્લીટ કરાવી દીધી, કે જે વ્યાખ્યાઓ છે એ તમને દાખલાઓ ગણતી વખતે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. જ્યાં સુધી તમે આ વ્યાખ્યાઓ તૈયાર નહીં કરો ત્યાં સુધી તમારા માટે દાખલાઓમાં આગળ વધવું એ અશક્ય બની જાય. એટલે જે વધારાની વ્યાખ્યાઓ છે જે બોર્ડની એક્ઝામમાં ફક્ત થિયરિકલ જ પૂછાય છે એ હું તમને તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં કમ્પ્લીટ ટીક કરાવી દઈશ, અને એ વ્યાખ્યાઓ છે એ તમારે તમારી ફેરબુકમાં લખવાની છે. પણ આ વ્યાખ્યાઓ છે એ તમને ક્યાં કામ લાગશે એ તમે અહીંયા બરાબર સમજી લો. આપણે સંભાવનાની શરૂઆત કરવી છે રીત નંબર 1 થી. રીત નંબર 1 જે છે એ છે નિર્દેશ અવકાશ પર આધારિત દાખલાઓ. રીત નંબર 1 છે એ છે નિર્દેશ અવકાશ પર આધારિત દાખલાઓ. આ જે રીત છે એ રીતનું કોઈ સ્પેશિયલ સૂત્ર નથી, કારણ કે આ રીત છે ને એ ફંડામેન્ટલ્સ છે, તમારી સંભાવનાનો પાયો છે.
જો આ રીત તમને આવડશે તો જ આગળ સંભાવનામાં આપણે એવી આશા રાખવાની કે અમને દાખલાઓ ગણતા આવડશે. તમે જુઓ રીતનું હેડિંગ વાંચો, નિદર્શ અવકાશ પર આધારિત દાખલાઓ. આ વ્યાખ્યા તમે ભણ્યા છો? નિદર્શ અવકાશ, તો કે હા, યાદચ્છિક પ્રયોગના પરિણામ સ્વરૂપે શક્ય તમામ પરિણામોના ગણને એ યાદચ્છિક પ્રયોગનો નિદર્શ અવકાશ કહેવાય. વ્યાખ્યા કામ લાગી? જ્યાં સુધી તમારે વ્યાખ્યા તમને કામ નહીં લાગે એવું તમે વિચારીને વ્યાખ્યાઓને તૈયાર નહીં કરો ત્યાં સુધી તમે દાખલાઓમાં આગળ વધી શકશો નહીં. દાખલાઓ કેવા રીતના હોય છે અને નિદર્શ અવકાશ કેમ લખાય, પાઠ્યપુસ્તકમાં સ્વાધ્યાય 1.1માં તો આપણે પછી જશું. પહેલાં એનું ફંડામેન્ટલ્સ બેઝિક સમજી દો. હવે પછીના લેક્ચરમાં તમારે પાઠ્યપુસ્તક ખાસ તમારી પાસે રાખવાનું છે તમે જ્યારે આ લેક્ચર જોતા હો ત્યારે, જેથી કરીને રકમ હું તમને પાઠ્યપુસ્તકમાં સમજાવું ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે. હવે મારે થોડાક તમને નિદર્શ અવકાશ લખતા શીખડાવવા છે. અહીંયા ધ્યાન આપજો ખાસ. એક સમતોલ સિક્કો, બે સમતોલ સિક્કા, એક સમતોલ પાસો. આ બધા શું છે? યાદચ્છિક પ્રયોગો છે, બરાબર? હવે પેલા બુદ્ધિથી વિચારો, એક સમતોલ સિક્કો તમે ઉછાળો છો, તમારે લખવાનું છે શું? તો કે નિદર્શ અવકાશ. નિદર્શ અવકાશ એટલે શું? તો કે યાદચ્છિક પ્રયોગના શક્ય તમામ પરિણામોના ગણને એ યાદચ્છિક પ્રયોગનો નિદર્શ અવકાશ કહેવાય. એટલે કે પ્રયોગ કરીએ અને એના લીધે જેટલા પરિણામ મળે એ આપણો નિદર્શ અવકાશ થાય. હવે એક સમતોલ સિક્કો ઉછાળવાનો પ્રયોગ છે એનો નિદર્શ અવકાશ છે એ આપણે લખવાનો છે. સમતોલ સિક્કો ઉછાળો કોઈન, તો મેં તમને ઉદાહરણમાં શીખવાડ્યું હતું કે એક સમતોલ સિક્કો ઉછાળીએ તો પરિણામ કેટલા મળે? કે કાં તો છાપ મળે અને કાં તો કાટ મળે. તો એક સમતોલ સિક્કો ઉછાળવાના પ્રયોગનો નિદર્શ અવકાશ શું થાય? તો કે H અને T. H એટલે હેડ અને ટેલ એટલે કાટ. એટલે જો એક સમતોલ સિક્કો ઉછાળો તો પરિણામ કેટલા મળશે? 2. કાં તો છાપ અને કાં તો કાટ, એટલે કે હેડ અથવા તો ટેલ. આ પૂરું થઈ ગયું. બસ એટલું જ, એમ ન કહેતા. આ ફંડામેન્ટલ્સ છે. આ આવડશે તો આગળ દાખલાઓમાં મજા આવશે. જેમ વ્યાખ્યાઓ પાકી કરવાની કીધી હતી અને અહીંયા મજા આવે જો વ્યાખ્યા આવડતી હોય તો, એમ જો આ આવડતું હશે તો જ આગળ દાખલામાં મજા આવશે. હવે મારે અહીંયા 2 સમતોલ સિક્કા ઉછાળવાનો જે પ્રયોગ છે એ કરવો છે. આપણે જ આપણા ભાગ્યના વિધાતા થઈ જાય, આપણને એડવાન્સમાં ખબર પડી જાય તો કે આમાં કેટલા પરિણામ મળશે તો કાંઈ પ્રશ્ન રહે નહીં. હવે બુદ્ધિથી વિચારો, સિક્કા કેટલા? 2. હવે 2 સિક્કા હોય તો પહેલા સિક્કામાં હેડ અને ટેલ એટલે કે છાપ અને કાટ, અને બીજા સિક્કામાં 1 અને 2 હોય. જો પહેલા સિક્કામાં હેડ અને ટેલ હોય તો બીજા સિક્કામાં શું હોય? તો કે હેડ અને ટેલ, છાપ અને કાટ. એ કેટલા સિક્કા ઉછાળે છે? તો કે 2. હવે અહીંયા પહેલો સિક્કો હોય તો એમાં હેડ અને ટેલ હોય તો બીજા સિક્કા ઉપર હેડ અને ટેલ જ હોય ને, ત્યાં કંઈ એકડો ને બગડો ન થઈ જાય. સિક્કો તો સિક્કો રહેવાનો છે અને એમાં છાપ અને કાટ જ રહેવાની છે, પછી ગમે એટલા સિક્કા હોય. હવે મારે આનો નિદર્શ અવકાશ લખવો છે, પણ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે આપણે આપણા ભાગ્યના વિધાતા, આપણને ખબર પડી જવી જોઈએ કે કેટલા પરિણામ મળશે. હવે વિચારો, સિક્કાને બાજુ કેટલી હોય? 2. સિક્કા કેટલા ઉછાળીએ છીએ? 2. તો 2 બાજુ અને 2 સિક્કા એટલે 2 નો શું થાય? વર્ગ. 2 નો વર્ગ કેટલો થાય? તો કે 2 2 4. એટલે અહીંયા જે નિદર્શ અવકાશ આપણને મળશે એમાં આપણને ઘટકો કેટલા મળશે? તો કે 4. ચેક કરવું છે, આગળ વધીએ. U બરાબર પેલા આ H નો વારો આ 2 સાથે 2 કૌંસના ગુણાકાર કરતા 8મા 9માં યાદ છે એની જેમ પેલા H નો વારો આ 2 સાથે લઈ લેવાનો. H નો વારો 2 સાથે H H પતી ગયું. H
ટી, એટલે આ જે એચ છે એનો આ બે સાથે વારો આવી ગયો, ગુણાકાર કરતો. હવે કોનો વારો આવશે? ટીનો. ટીનો વારો આ બે સાથે, ટી એચ. ટીનો વારો એચ હારે આવી ગયો. હવે ટીનો વારો કોની સાથે? ટી સાથે, એટલે ટી ટી. ગણો, 1 2 3 4. આપણે નક્કી કર્યું હતું કે આપણને પરિણામ કેટલા મળશે? 4. તો 4 પરિણામ મળે છે આપણને. એટલે એડવાન્સ વિચારી લેવાનું કે આપણે જે નિદર્શ અવકાશ લખીએ છીએ એ નિદર્શ અવકાશમાં આપણને કેટલા પરિણામો મળશે. હવેની વાત કરીએ એક સમતોલ પાસો ઉછાળવાનો પ્રયોગ. હવે જો એક સમતોલ પાસો આપણે ઉછાળીએ તો આપણને ખબર જ છે, મેં તમને ઉદાહરણમાં શીખવાડ્યું હતું કે તમે બધાય નાનપણમાં સાપ સીડી રમ્યા છો. સાપ સીડી રમ્યા છો તો એમાં સમઘન પાસો હોય અને એ સમઘન પાસો જે છે એના ઉપર પરિણામ કેટલા હોય? તો કે 1 2 3 4 5 6. પૂરું થઈ ગયું. તો એક સમતોલ પાસો ઉછાળવાના પ્રયોગનો નિદર્શ અવકાશ આપણને 1 2 3 4 5 અને 6 મળે. 3 ઉદાહરણ જોયા. એક સમતોલ સિક્કો ઉછાળવાનો પ્રયોગ, 2 સમતોલ સિક્કા ઉછાળવાનો પ્રયોગ. તમે એમ કહો 3 સમતોલ સિક્કા ઉછાળવાનો પ્રયોગ ન થાય ને, એ દાખલામાં આવશે. આ તમે શું કીધું? ફંડામેન્ટલ્સ શીખડાવું છું. પછી દાખલામાં 3 સિક્કા આવશે, એટલે એમાંય આપણે ઉડાડશું જ. આપણે આમાં એ જ કરવાનું છે. હવે અહીંયા એક સમતોલ પાસો ઉછાળ્યો તો હું એમ કહું કે આવી રીતે 2 સમતોલ પાસા ન ઉછાળી શકાય તો શું થાય? વિચારીએ. અહીંયા આવી જાઓ. 2 સમતોલ પાસા ઉછાળવાનો પ્રયોગ. હવે સમજો, એડવાન્સમાં નક્કી કરવાનું છે. આપણે અહીંયા શું કર્યું હતું? 2 સમતોલ સિક્કા હતા તો સિક્કાને બાજુ કેટલી? 2. સિક્કા કેટલા? 2, એટલે 2 નો વર્ગ કર્યો હતો ને. તો અહીંયા પાસાને બાજુ કેટલી? 6. પાસા કેટલા? 2, એટલે 6 નો વર્ગ કેટલો થાય? તો કે 36. એનો મતલબ એવો થયો કે 2 સમતોલ પાસો ઉછાળવાના પ્રયોગમાં આપણને 36 પરિણામ મળશે. કાંઈ ચિંતા કરવાની જ નથી. પ્રેક્ટિકલી હાલ્યા જાઓ. હું તમને એમ કહું કે 2 પાસા ઉછાળે છે, હા કે ના? તો કે હા. પાસા ઉપર હોય શું? તો કે 1 2 3 4 5 6. કાંટો છાપો તો ન જ હોય. અહીં લખો ને 1 2 3 4 5 6. આ પહેલો પાસો થયો. હવે એની હારે બીજો પાસો ભાઈ ઉછાળે છે. 1 2 3 4 5 અને 6. બરાબર. જેમ આપણે 2 સિક્કામાં કર્યું હતું એમ જ આપણે 2 પાસામાં કરવાનું છે. પહેલાં આ 1 નો વારો આ 6 6 હારે, પછી આ 2 નો વારો 6 6 હારે, પછી 3 નો વારો 6 6 હારે, પછી 4 નો વારો 6 6 હારે, 5 નો વારો 6 6 હારે અને પછી 6 નો વારો 6 6 હારે. કેવી રીતે લખાય? જો યુ બરાબર છગડીયો કાંસ ખાસ કરવો અને નાનો કાંસ કરતો જાવો. પહેલાં 1 નો વારો 6 6 હારે, એટલે 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 અને 1 6. આ 1 નો વારો આ 6 6 ઘટક સાથે આપણે લઈ લીધો છે. બરાબર છે. હવે કોનો વારો આવશે? 2 નો. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. 2 નો વારો આપણે લઈ લીધો 6 6. એટલે આ 1 અને 2 પૂરા થઈ ગયા. હવે કોનો વારો? 3 નો. 3 નો વારો 6 6 હારે, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. 3 નો વારો 6 6 હારે આવી ગયો. હવે કોનો વારો? 4 નો. 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 આવી ગયો વારો. હવે કોનો વારો? 5 નો. 5 1 5 2 5 3
5 4 5 5 5 6। હવે 5 નો વારો આવી ગયો એટલે હવે કોનો વારો? 6 નો। 6 નો વારો 6 એ 6 આવે, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 અને 6 6। બધાયનો વારો બધાય હારે આવી ગયો। ચેક કરો, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36। કેટલા પરિણામ મળ્યા? 36। તો બાળકો આ હતું નિદર્શ અવકાશ કેમ લખાય। આમાં ઘણા બધા નિદર્શ અવકાશ આવે। જેમ 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 આપણે દાખલાઓમાં આગળ વધતા જશું એમ આપણે નિદર્શ અવકાશ લખતા શીખતા જશું। પણ આજે જે આપણે શીખ્યા એ થોડોક પાયો હતો સંભાવનાનો, બરાબર। એટલે એ પાયો જો આપણે થોડોક મજબૂત કરી લઈએ તો દાખલાઓ ગણવામાં આપણને બહુ જનરલી વાંધો આવે નહીં, બરાબર। પણ હજી મારે તમને એક રિક્વેસ્ટ એ કરવાની છે કે આ બધાય દાખલાઓ આપણે હવે પછીના લેક્ચરમાં જ્યારે સ્વાધ્યાય 1.1 શરૂ કરીએ એ પહેલાં તમારે જેટલી વ્યાખ્યાઓ મેં તમને બોર્ડ ઉપર વ્યવસ્થિત લખીને પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણો સહિત સમજાવેલી છે એ દરેક વ્યાખ્યાઓ તમારે તમારા મગજમાં ફિટ કરીને રાખવાનું છે। કારણ કે આ સંભાવનાની વ્યાખ્યાઓ આપણને 12 માર્ક્સ આપે છે। વ્યાખ્યાઓ તો પૂછાય જ છે, સાથે સાથે દાખલામાંય કામ લાગશે। તમે જુઓ છો આપણી બીજી જ વ્યાખ્યા નિદર્શ અવકાશ તો આપણને કેટલી જગ્યાએ કામ લઈ ગઈ। એટલે આ તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે। હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 1.1 થી શરૂઆત કરશું। મારી પાસે પણ પાઠ્યપુસ્તક હશે, તમારે તમારી પાસે પણ પાઠ્યપુસ્તક રાખવાનું છે અને એક એક રકમ હું તમને સમજાવતો જઈશ અને આપણે બોર્ડ ઉપર એક પછી એક દાખલાઓ જે બોર્ડમાં પૂછાય જ છે, બરાબર, એ દાખલાઓ આપણે ગણશું। અમુક દાખલાઓ સ્કીપ કરશું અને છેલ્લે ગણશું મેથડ વાઇઝ, બરાબર। પણ પાઠ્યપુસ્તક છે એ તમારે તમારી સાથે ખાસ રાખવાનું છે। ઓકે।